ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇरेंस है सिर्फ ट्रांसनैशनल किलिंग के रूप च नहीं है, फरौतियाँ, गैंग कल्चर खड़ा करना, रैंसम लैने और नैगेटिविटी। इंडिया ने ये देख लिया भी अमरीका नूं तां हजूर साडे माई बाप कह के जिहड़ा है वो लोग की प्ले करो। हाँ जी, उन्होंने सानू सबूत दिते अमरीका ने, देखो जी असी विकास यादव नूं हुण अमरीका कह रहे एक्सट्राडाइट करो, है कित्थे विकास यादव। संजय वर्मा ने बयान दा गया कि जी असी जिहड़ा इन्ने दिते ने उहदे 36 एक्सट्राडाइट नहीं कीते, और हुण उन्होंने उन्हां दा कैनेडियन बॉर्डर पैट्रोल का कोई सिद्धू है लड़का, उहदा नाम कि जी ये तो फलाना जिहड़ा बलविंदर सिंह कामरेड वो भिखीविंड च मारिया सी, उहदा जिहड़ा उहदे च इनवॉल्व सी, उहनूं तां प्रमोशन दे दित्ती है। कैनेडा वालों इकोनॉमिकल सैंक्शनस, कोर्ट्स दे विच ट्रायल च जाएगा, इंडाइटमेंट होएगी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और मैं बहुत जल्दी देख रहे हैं कि इस प्रोसैस चो अल्टीमेटली साडा मुल्क खालिस्तान दा निकलना। व्यूअर्स, ब्रेक तो बाद तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। गलबात अगे तोरदे हां। डॉक्टर साहब, हुण असीं गल करिए जिथे असीं भारत की फॉरन पॉलिसी के हवाले नाल गल कीती है, जां जिहड़ा इह कैनेडा दे नाल डिवेलपमेंट्स होईयां ने, जदों असीं इन्हां नूं देखदे हां ते मतलब हुण भारत ने भी जिहड़ा बयानबाजी का रुख है वो कनेडा दे वल नूं ਉਹ सख्त रुख अपनाया होया, जिहड़ा उन्हां दा एजेंडा ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੂਡੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। पर हुण मतलब काफ़ी समय बाद उन्हां दा बयान आउंदा ते सिद्धा उन्होंने ट्रूडो दे उत्ते निशाना साधिया कि भाई ये ट्रूडो जिम्मेवार है भारत ते कैनेडा दे जिहड़े रिलेशनस हैगे ने इन्हां दे विच तरेड़ पाउण दे लई ते इस पाड़े नूं होर वधाउण दे लई। उन्हां दी भी उस किस्म की नीति दे थल्ले ही जिहड़ी भारत की बयानबाजी रही है ओवरऑल, जिस नज़रिए तो उही बयान किते ना किते उन्हां दा भी ओह है कि भाई ट्रूडो जिम्मेवार है इस दे लई, ते उन्हां दी जिम्मेवारी दे लई मतलब वो खालिस्तानियां नूं भी ब्लेम कर रहे आ, ते वो कर रहे आ भी भाई यह सिखां दी वोट जिहड़ी वोट मतलब जे तुसीं परसेंटेज कढ के देखो कि कोई बहुती बनदी नहीं, वो भी 3-4 पार्टियां च वंडी जांदी है, किन्नी क मतलब उहदे चों उन्हां नूं फायदा निकलना है। पर ਉਹ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ RCMP ਦੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBC ਜਾਂ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਡੀਟੇਲਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। देखो अक्सर मकड़ी बारे जो मकड़ी अपना जाल बुन रही होंगी है, तो एक बहुत चंगे जुलाए तो भी चंगी किरत करती नज़र आती है। पर अल्टीमेटली ये कहा जाता है भी मकड़ी जो है जाल उसका मुकम्मल हो जाता है तो उसको पता नहीं लगता भी उस जाल चों निकलना किवें, तो उस जाल च ही वो फस जाती है। सो जे कैनेडा इंडिया रिलेशनशिप नूं जां ये बच्चा जमूरा बद इखलाक बद किरदार कैप्टन अमरिंदर की बयानबाजी जां इस दे वड्डे आका वो मोदी होए जां मोदी ने तो इस वेले मौन रखा होया, एस जयशंकर होए
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯੂਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਪਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1970s ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੀ ਪਸਾਰਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹ ਦਾ ਚੀਫ RN ਕੌ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਰਾਹ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 1980s ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਪਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਲੇਟ ਅਰਲੀ 1980s 81 82 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 100-150 ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਆਈ ਓਪਨਰ ਵੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੇਟ 70 ਜਾਂ ਅਰਲੀ 80s 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫॉर ਲੌਂਗ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਦਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਅੰਬਰੈਲਾ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਸੀਸਸ ਜਾਂ RCMP ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਚੌਗਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਰਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ RN ਕੌ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸੀਜ਼ਨਡ ਸਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਤਾਂ ਟਕੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੈਨ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪਲਾਨ ਉਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਰਟ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਬਲ RCMP ਔਰ ਸੀਸਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਫੂਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੈਵੀ ਟਰੂਥ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨੀ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ 'ਚੋਂ ਉਭਰਿਆ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ RCMP ਜਾਂ ਸੀਸਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1980s ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ 26 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾਡਾਈਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 126 ਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟ ਲਾਈਨ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀडम ਲਵਿੰਗ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੀडम ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਵੀ PR ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ PR ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ
ਈਵਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਆ ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਔਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਐਗਰੈਸਿਵ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰੇਂਗੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਤਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲਿੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ CIA ਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਸਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਐਕਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਵਲਾਕੋਟ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, 15 ਜੂਨ 2023, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ 18 ਜੂਨ 2023, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟਿਪ ਆਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਫਟ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਔਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਫਿਰ RCMP ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਰੈਂਸਮ ਲੈਣੇ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੌਫਟ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ RCMP ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਦਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਈਵਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਜ ਖੰਗਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਰੈਕਡ ਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਨ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿਊਟ ਡਾਇਲੌਗ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਨ ਕੋਰਟ ਰੈਕਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੇਸਿਸ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਪਲੇ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰੋ, ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਡ ਆਵਰ ਬੈਸਟ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕੇ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ FCI ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਦੂ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, BJP ਦੇ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਹਰਦੂ ਲਾਨਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਿਟਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ, ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੋਰ
ਵਰਕੇਬਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 26 ਐਕਸਟਰਾਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਲੜਕਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡ ਉਹ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣਗੇ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ।